Hello children, good morning class children. How are you children? Do you remember your school, your classes, your friends and your books? I think most of you have forgotten about the school, about your studies. But recollect yourself, remind yourself and revive yourself children. Take out your books. Now it is study time. You will be getting videos every alternative days and you have to follow them, you have to write them and you have to write exams also so that it will be promoted to the next class. Understand? So today I have started the lesson, the last lesson from the volume 1, volume 1 book, that is King Midas and his Golden Touch. That is page number 60. Take out your books children. Take out your course book, activity book and also, what is the other book? Yeah, Parkour. Take out all those books and take a pencil and get ready. And let me explain the lesson first and let us go to the book. I will show you the book and I will give the explanation children. Take out your books. Look at the book. King Midas and his Golden Touch. This is the king. His name is Midas and he has a touch, but it is a golden touch. How come it will be a golden touch? Let me show you from the lesson and explain children. See, all that glitters is not gold. Do you remember children, for some classes I have completed this lesson explanation also, but for some section children couldn't complete the explanation, couldn't listen the explanation because we got holidays suddenly. So I am again explaining the lesson children for your sake. Now everybody should attend, listen and you have to follow children. See, let me start once again. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. You would have surely heard of this proverb. Idoka proverb, idoka saying. ఏమని చెప్తున్నారు? ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్, అంత కనబడేదంతా అంటే చమక్ చమక్ అని కనబడేదంతా గోల్డ్ కాదట. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ దట్ అపియర్స్ షైనింగ్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్. చమక్ చమక్ అని మెరిసేదంతా బంగారం కాదంటారు కదా, అట్లా. వాట్ డూ యూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్? ఇన్ఫర్ మీన్స్ అండర్స్టాండ్. ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ సేయింగ్. ఇది ఒక సేయింగ్ చెప్పాను కదా. మీనింగ్, what is the meaning of that? Not everything that looks precious or true looks out to be so. మనకు కనబడేదంతా నిజం కాదంట. ఇప్పుడు మనము బండి మీద వెళ్ళే చాలా థింగ్స్ కొంటాము. అవి గర్ల్స్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ సమ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద రోడ్. ఈజ్ ఇట్ గోల్డ్? ఇట్ లుక్స్ లైక్ గోల్డ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గోల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see this one. It looks like gold, but this is not gold. This is a fancy item. This is what he is explaining here. Understand? Right. Let me continue. This can apply to people, places or things that promise to be more than they really are. All that glitters is not gold అనే saying అంట మనం పీపుల్కి అప్లై చేయొచ్చు, ప్లేసెస్కి అప్లై చేయొచ్చు, థింగ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు. డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్? మీకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుందా? కొంతమంది పీపుల్ పైకి ఒకలా కనబడతారు, లోపల ఒకలాగా ఉంటారు. కొన్ని ప్లేసెస్ పైకి ఒకలా కనబడతాయి, లోపల ఒకలాగా ఉంటాయి. సో మీరు కూడా ఇది కరెక్టే అంటారా అని అడుగుతున్నాడమ్మా. థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఎల్డర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. మీ పేరెంట్స్ని కూడా డిస్కస్ చేసి దీని గురించి ఒక డిస్కషన్ చేయమంటున్నారు. కమింగ్ అహెడ్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఏ greedy king. Greedy means selfish king whose greediness has made his life miserable. తనకున్న సెల్ఫిష్నెస్, గ్రీడీనెస్ అంటే సెల్ఫిష్నెస్ అంటే స్వార్థం. నేనే బాగుండాలి, నేను చాలా గొప్పగా ఉండాలి, నాలా ఎవరు ఉండకూడదు, నేనే అనుకునేది సెల్ఫిష్నెస్. ఆ సెల్ఫిష్నెస్ తన లైఫ్ని మిజరబుల్ అంటే సారోఫుల్ అంటే ఏడుపుమయం చేసేసిందంట. విల్ యూ హెల్ప్ అండర్స్టాండ్ వాట్ గ్రీడీనెస్ కెన్ డూ టు ఎ పర్సన్? will help you understand what greediness can do to a person. తెలుసా మీకు? ఈ సెల్ఫిష్నెస్ లేదా గ్రీడీనెస్ అనేది ఒక పర్సన్ ఎంత నాశనం చేస్తుందో ఈ లెసన్ ద్వారా మనకి తెలుపుతాడట. చూద్దాం.
King Midas was a great king who had a very huge empire. He owned everything a man could wish for, but his most prized possession was his daughter, Philomena. She was his youngest child and the loveliest. King Midas, he got a huge empire, చాలా పెద్ద కింగ్డమ్ అయింది. ఆయనకు అన్నీ ఉన్నాయి. He owned అంటే he had everything. And even he had possessions, అంటే చాలా ఆస్తిపరుడు. And he has a wonderful possession. అన్నిటికంటే అతనికి ఇష్టమైన ఆస్తి ఏంటంటే ఫిలోమినా, తన తన డాటర్, ఇదిగో ఈ అమ్మాయి. She was his youngest child and the loveliest. Isn't she looking loveliest? Her eyes were dark brown. Her hair fell softly around her face like silk. Her skin was so soft and velvet. She sang like a nightingale, danced like a butterfly. But her most wonderful gift was her smile. When Philomena smiled, everyone became happy. Her name meant, I am loved. Though he had everything, Midas was still a greedy man. చూసారా ఫిలోమినా ఎలా ఉంటుందో, తన హెయిర్ ఎలా ఉందంట, సాఫ్ట్గా ఉంది. ఫేస్ హెయిర్ సాఫ్ట్గా ఉంది, అలాగే సిల్కీగా ఉంది. అండ్ వెల్వెట్, ఇవన్నీ ఏంటి, సాఫ్ట్, సిల్కీ, వెల్వెట్. షీ sang like a nightingale. She danced like a butterfly. ఈ సాఫ్ట్, సిల్క్, ఇవేంటి నాన్న, వెల్వెట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ యాడ్జెక్టివ్స్, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్. అంటే ఒక థింగ్ ఎలా ఉందో చెప్పేదే యాడ్జెక్టివ్. అండర్స్టాండ్? బట్ హర్ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ వాజ్ హర్ స్మైల్. తన మంచి వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే తన స్మైల్. When Philomena smiled, everyone became happy. Her name meaning or meant, I am loved. Philomena meaning ఏంటి, I am loved. చూడండి, I am loved. Though he had everything, Midas was still a greedy man. అన్నీ ఉన్న మిడాస్ చాలా గ్రీడీ మ్యాన్ అంట. One day Philomena came running to Midas. Father, there is a strange man at our main gates. Midas took Philomena by the hand and walked to the gate. There stood Silenus, the teacher of god Dionysus. Midas welcomed him by saying, Silenus, I am honored by your visit. You must be tired from your journey. Please come in and take rest. ఇతను వచ్చాడంట. ఈయన పేరేంటి, సైలెనస్. ఆయన వచ్చాడు మిడాస్ని కలవడానికి. అప్పుడు ఫిలోమినా తీసుకొచ్చింది, వాళ్ళ డాడీని తీసుకొచ్చి చూపించింది. ఈయన ఎవరంట, ఈయన టీచర్ అట. ఏ టీచరు, గాడ్ డయానసిస్కి టీచర్ అంట. ఓకే, చూద్దాం ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. హీ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ and he is serving him something, and there is a table in front of them with full of food items. Midas sent for servants to look after Silenus. He ordered the finest drinks and food to be prepared for a banquet for his guest. Musicians and dancers entertained the visitor, and gentle splashing of fountains lulled him to sleep. మిడాస్ని చాలా మంది సర్వెంట్స్ని పెట్టి చాలా చక్కగా ట్రీట్ చేశాడంట సైలెనస్ని. మిడాస్ ఏమేమి పెట్టాడు, ఒక బ్యాంక్ పెట్టాడంట. బ్యాంక్ అంటే మ్యారేజ్కి పెట్టే భోజనాలంత అంత గొప్ప విందు చేశాడంట. మ్యూజిషియన్స్ వచ్చారంట, డాన్సర్స్ వచ్చారంట, ఎంటర్టైన్ చేశారంట. అండ్ ఆల్సో ఫౌంటైన్స్, ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఉండి చల్లటి గాలి వస్తున్నప్పుడు హీ ఫెల్ట్ అస్లీప్, నిద్రపోయాడంట. Silenus was grateful. The next day when he had to leave, he said to the king, King Midas, you had given me so much, I cannot leave without giving you a present in return. What do you wish for? So Silenus చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు మిడాస్ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్కి. సో వెళుతూ మిడాస్తో అంటున్నాడు, యూ గేవ్ మీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్, వాట్ డూ యూ వాంట్, నువ్వు ఏదైనా కోరుకో, విష్ చేయి అంటే చాలా ఏదైనా కోరుకోమంటున్నాడు. Midas thought and thought. He was a greedy man, and yet now, when he had such an opportunity to fulfill his wildest dreams, he did not know what to ask for. అన్నీ ఉన్నాయి కింగ్గా మిడాస్కి, కానీ కోరుకోమంటే గ్రీడీ మ్యాన్ కదా, ఎంతో వైల్డెస్ట్ అంటే చాలా లెక్కలేని కోరికలు వచ్చేసినాయంట, కానీ ఒక్కటి కూడా అడగలేకపోయాడంట. కానీ మనసులో అనుకుంటున్నాడు, వాట్ అబౌట్ ద ఫైనెస్ట్ హార్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఎవ్వరికి లేని హార్స్ నాకుంటే ఎలా ఉంటుంది,
అదొక థాట్. వాట్ అబౌట్ ప్యాలెస్ దట్ వుడ్ బి ఫేమస్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్? ఒకవేళ నా దగ్గర మంచి ప్యాలెస్ ఉంటే, వరల్డ్ ఫేమస్ ప్యాలెస్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాడు మిడాస్. At last he spoke, Silenus, you are too generous. I can't think of anything unless. చూసాడా ఏమంటున్నాడు? లాస్ట్లో సైలెన్స్తో అంటున్నాడు, మీరు చాలా జనరస్ అండి, అంటే కైండ్ హార్టెడ్ అండి, మీరు నన్ను కోరుకోమన్నారు కానీ నేను కోరుకోలేకపోతున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు వెల్ కమ్ ఆన్ స్పీక్ యువర్ విష్ కమాండెడ్ సైలెనస్. అప్పుడు సైలెనస్ అన్నాడంటే కోపంగా, సాలే ఊరుకో, ఇంకా త్వరగా కోరుకో నీ కోరిక అన్నాడంట. నో ఐ కెనాట్. ఇంకా ఏంటో నసుకుతున్నాడు. ఎవరు? మిడాస్. మిడాస్ హెజిటేటెడ్ అగైన్. మళ్ళీ నసికి ఏం అడగలేదంట కోరిక. ట్రైంగ్ టు సౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాంటెడ్ నథింగ్ వెన్ హీ రియల్లీ వాంటెడ్ మోర్ దాన్ ఎ మ్యాన్ దట్ హీ హ్యాడ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ ఫర్. ఎన్నో కోరికలున్నా ఏమి అక్కర్లేనట్టు యాక్షన్ చేస్తున్నాడంట మిడాస్. ఆర్ యూ షూర్? ఆస్క్డ్ సైలెనస్ విత్ హిస్ కన్నింగ్ ఐస్ గ్లీమింగ్. ఐ నీడ్ మోర్ టైమ్ సెడ్ మిడాస్. ఏంటి నీకేం కోరికలు వద్దా అని కన్నింగ్ ఐస్ పెట్టి అడిగాడంట సైలెనస్. అప్పుడు మిడాస్ అన్నాడంట, నాకు కొంచెం టైం కావాలని. వెరీ వెల్ రిప్లైడ్ సైలెనస్, ఐ మస్ట్ లీవ్ యూ నౌ బట్ రిమెంబర్ మై గిఫ్ట్, యువర్ విష్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అయితే నేను వెళ్తున్నానయ్యా, నీకోసం నేను వెయిట్ చేయను, కానీ వెళ్తూ నా గిఫ్ట్ నీకు ఇచ్చేశాను, నువ్వు ఏది కోరుకుంటావు అది నీకు అది నెరవేరుతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు, జరిగిపోతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. మిడాస్ strolled under the trees, shaded from the brilliant sun. Suddenly he looked up at the sky. He gazed at the sun's rays and thought, the light of the sun is so wonderful. It seems that everything it touches turns to gold. How I wish I had such power. Midas returned to his palace. వచ్చిందండి దీనికి ఒక సన్ను చూసినప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే ఏమని, తను ఒక షైనింగ్ సన్ ఏమో షైనింగ్గా ఉంటున్నాడు కదా, నేను కూడా ఏది టచ్ చేస్తే అది షైన్ అవ్వాలని కోరుకున్నాడంట. కోరేసుకున్నాడు కోరిక ఏమని, తను ఏది టచ్ చేసినది సన్ లాగా షైన్ అవ్వాలని కోరుకున్నాడు. వెరీ టైర్డ్ హీ కాల్డ్ ఎ సర్వెంట్ టు బ్రింగ్ హిమ్ వాటర్. ద సర్వెంట్ రిటర్న్ విత్ ఎ బ్రాంజ్ కప్ యాజ్ మిడాస్ టచ్డ్ ఇట్. ఇట్ టర్న్ టు గోల్డ్. ఇంటికి వచ్చాడు, చాలా టైర్డ్గా వచ్చాడు, సర్వెంట్ని పిలిచి వాటర్ తెమ్మన్నాడు. సర్వెంట్ బ్రాంజ్ కప్ తెచ్చాడు, అంటే ఇత్తడి దాంతో తెచ్చాడు, కానీ తను పట్టుకోగానే అదేమైంది, గోల్డ్గా మారిపోయింది. బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ద పవర్ టు రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ టచ్ టు గోల్డ్. హ్యావ్ ఐ ఆల్రెడీ. అయితే ఒక డౌట్ వచ్చింది, అన్ని గోల్డ్గా అవుతాయా నేను టచ్ చేసినవన్నీ అని వచ్చింది డౌట్. మిడాస్ ran around the room, touching the pillars, the tables and the chairs. చూసారు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇల్లంతా పరిగెత్తి అన్ని టచ్ చేసేస్తున్నాడు. అన్ని టచ్ చేసేసినప్పుడు ఏమైంది, అన్ని గోల్డ్గా టర్న్ అయిపోతున్నాయి. ఇంకా అరుస్తున్నాడు. దే ఆల్ టర్న్డ్ ఇన్స్టెంట్లీ టు గోల్డ్. ఇట్ వర్క్స్ హీ క్రైడ్. అబ్బో నేను టచ్ చేసినవన్నీ గోల్డ్ అయిపోతున్నాయి అని అరుచుకుంటున్నాడు. ఐ షల్ బి ద వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ ఎవర్ నోన్. సో నేను టచ్ చేసిన గోల్డ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేనే చాలా వెల్దియెస్ట్ మ్యాన్, అంటే చాలా ధనికుడిని నేనని అరుచుకుంటూ చెప్తున్నాడు. హీ డాన్స్డ్, హీ షౌటెడ్, హీ ర్యాన్ త్రూ హిస్ ప్యాలెస్, టచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ కుడ్. Soon the palace was ablaze with golden light. How rich I am, he shouted in triumph. ఇక అన్ని టచ్ చేశాడు నాన్న, అన్ని గోల్డ్గా మారిపోయినాయి. ఇంకప్పుడు అనుకుంటున్నాడు, నా అంత ధనవంతుడు, నా అంత గ్రేట్ పర్సన్ ఎవరూ లేరు, నేను చాలా, ఇది నాకు ట్రయంప్, ఇది నాకు విక్టరీ అని అరుచుకుంటున్నాడు. ఓకే. ఎగ్జాస్టెడ్ హీ రిటర్న్ టు హిస్ థ్రోన్ రూమ్ అండ్ సాట్ డౌన్. అన్ని పరిగెత్తి అన్ని టచ్ చేసరికి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాడు, అంటే అలసిపోయాడు. హీ లిఫ్టెడ్ ద గోల్డెన్ కప్ టు హిస్ మౌత్. నో వాటర్ పోర్డ్ ఆన్ టు హిస్ పార్చ్డ్ లిప్స్, ఓన్లీ ఏ బిట్టర్ గోల్డెన్ పౌడర్. సో ఈయన ఏం కోరుకున్నాడు, వాటర్ తాగుదాము, చాలా అలసిపోయినని గోల్డ్ కప్ తీసుకోగానే అది గోల్డ్ అయిపోయింది. చూసారా, గోల్డ్ కలర్లో అయిపోయింది. కానీ అందులో వాటర్ తాగుదామని వాటర్ తీసుకునేసరికి ఆ వాటర్ కూడా గోల్డ్ పౌడర్ అయిపోయిందంట. అందువల్ల తన దాహం తీరలేదంట. దిస్ స్పీచ్ ఈజ్ యాజ్ హార్డ్ యాజ్ స్టోన్. హీ లుక్డ్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ టూ హ్యాడ్ టర్న్ టు గోల్డ్. ఆ తర్వాత ఒక పీచ్ తీసుకున్నాడు, అంటే ఒక పండు తీసుకున్నాడు. దాన్ని నోట్లో పెట్టుకునేసరికి అది కూడా కరకరా అని గట్టిగా అందంట. ఎందుకని, అది కూడా గోల్డ్గా మారిపోయిందంట. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పేజ్ చిల్డ్రన్, దిస్ పేజ్ అండ్ ద అదర్ పేజ్ and this page and also grammar part. In the next lesson I will continue and complete this, children. Hope you followed me. Whenever you are going through the lesson, underline the words and write the meanings also, children, like this. Okay, let us meet in the next video, children.